creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনোমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবীর সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই নাই এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।
This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Two minor girls at the age of 4 years old named Alisha Rupini and Amy Debarma lost their lives on Tuesday morning when they went to bath in the pond nearby their house. Both the child were taken to Telamra Hospital immediately after they got drowned. However, the doctor could not save their lives. A 2 years and 7-month-old child named Mima Jamatia drowned and passed away in the pond nearby their house on Tuesday morning. The family members took the child at the Amarpur hospital immediately after the child got drowned in the water. However, the doctor said the child passed away. Incident took place at Amarpur Kasko village. The price rate of several vegetables and food items has been increasing rapidly, which is why the Sadar Sub-Divisional Administrative and Enforcement Team of Food Department has raided in many shops at Maharganj Market on Tuesday. However, the Sub-Divisional Food Controller Pradeep Kumar Bhaumik was not able to respond to the question. The ARD Department Minister Sudhanshu Das and Cooperative Department Minister Shuklacharan Nuatia has commenced the insulated road milk tanker that has a capacity of 5,000 litres by showing a green object through a program on Tuesday. $90 kg dry weight was seized in the Tripura Sundari Express train on Tuesday morning. Likewise, 23 kg dry weight was caught in Rajdhani Express train on Monday night. The GRP police arrested 3 people at the incident. Sara Bharat Krishak Sabha, Upajati Ganamukti Parishad and Tripura Khet Mazdoor Union will be submitting a deputation on 15 demands to the Chief Minister on the coming 12 July. Bringing to you the news of the day. Two minor girls at the age of 4 years old named Alisha Rupini and Amy Debarma lost their lives on Tuesday morning when they went to bath in the pond nearby their house. Both the child were taken to Telamra Hospital immediately after they got drowned. However, the doctor could not save their lives. Incident took place at Telamra Mangaljoy village on Tuesday morning. Two minor girls at the age of 4 years old named Alisha Rupini and Amy Debarma lost their lives on Tuesday morning when they went to bath in the pond nearby their house. Both the child were taken to Telamra Hospital immediately after they got drowned. However, the doctor could not save their lives. The local people were terrified and devastated by the incident. According to the report, on Tuesday morning, a 4 years and 7 months old daughter of Bikas Rupini named Alisha Rupini and 4 years old daughter of Darka Debarma named Amy Debarma together went to bath in the pond nearby their house. However, both of them fell in the water while they were taking bath by taking out the water from the pond. After their family members saw them getting drowned in the water and took out them from the water. After that, they took them to the hospital. However, the doctor says both the child passed away. After knowing that their child passed away, the child parents were heartbroken and devastated. Their parents cried, screaming on them. মানিক বাজারের দিকে পারুয়া আর বাচ্চার নাম কিটা আকাশী 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 দেববর্মা আরেকজন লিজা লিজা দেববর্মা বয়স কত হইব তারা বয়স তো 4 বছর দুজন কি জমজ বোন এক লোক হয়েছে তারা আর বাইটাই আছে না কেউ দুজন বোন নয় কিতা করতে গেছিল পুকুর স্নান করতে গেছিল আর কেউ গেছে না লগে লগে নানি আছে নানি লগে
দুজন পড়ে গেছে মানে বেরেন খারাপ নানির বেরেন খারাপ আমি মানে টুকাইছে মানে পাই না হইলে আমি জলে গেছে মানে টুকাইছে পাইছে বাবার নাম কিতা বাবার নাম দারুকা দারু দারুকা দারু কাদের বর্মা নাম ইলিশা রূপিনী 4.5 বছর আর ইমি দেববর্মা 4 বছর মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় তারা জলে পড়ে ছিল অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পার্টি তো যখন হাসপাতালে আমি দেখি তখন পেশেন্ট অলরেডি মৃত ছিল তো আমরা পুলিশে ইনফর্ম করছি কোন জায়গা থেকে আনা হয়েছে ম্যাডাম মঙ্গলজয় পাড়া মানিক বাজারের কাছে ম্যাডাম তাদের বয়স কত একজন 4 বছর 7 মাস আর একজন 4 বছর দুজনেই তো মেয়ে However, the local people were frustrated on why did their parents send them to bath in the pond at such age. On the other side, their family members sees that the children fell in the water while they were playing. So there is a clear point what is the real incident. Reported by Hiranmoy from Telemora, Chini Khorang. A 2 years and 7-month-old child named Mima Jamatia drowned and passed away in the pond nearby their house on Tuesday morning. The family members took the child at the Amarpur hospital immediately after the child got drowned in the water. However, the doctor said the child passed away. Incident took place at Amarpur Kasko village. After the two children of a 4-year-old from Mangaljoy village lost their lives when they went to bath in the pond nearby their house, another same unfortunate incident took place at Amarpur Kasko village, where a 2 years and 7 months old child named Mima Jamatia drowned and passed away in the pond nearby their house on Tuesday morning. The family members took the child at the Amarpur hospital immediately after the child got drowned in the water. However, the doctor said the child passed away. The parents and family members were devastated after the doctor said their child is no more. They cried screaming unconsciously with regrets for losing their 2 years and 7 months old child. The child's father Nitai Sadan Jamatia went outside for some work during the incident. However, he went and reached at the Amarpur hospital immediately after he got the incident information. Amana sari kucing jatan ke angku bermana kor mawai nok kangge ke amana taike las mawai nawa berkorang marok nukui saru nuku pai amaku toy filenya হঠাৎ করে আমি তো ব্লকে মিটিং ছিলাম শুইনা আইসি দেখা গেল যে তার একটা ছেলে তার মেয়ে তারা বলে অটো চালক তার বাবা তো উনি তো আমার পরে একটা টিপ দিয়ে যখন বাড়ি চলে গেছেন বাড়ি দিয়ে শুনছি যে আমার মেয়েটা জলে পড়ে মারা গেছেন অন স্পটে পাইছি বলে তারা হসপিটাল নিয়ে আসছি এখন আমি বুঝতে পারলাম যে কাস্কুবাড়ি পশ্চিম সর্বম বিসি লেভেলে পাড়া হয়েছে কাস্কু পাড়া ওনার দ্বিতীয় মেয়ে না শেষ মেয়ে উনি যে মৃত্যু হিসেবে তারা পাই অক্লান্ত তারা খুবই পরিশ্রম এই জন্য আমি এখন আয়া যে আইএসএম সাহেব সহকারে কথা কইছি আমরা ডাক্তার খুশি উনি এখন দেখতে গেছেন আমরা পিএসসি থেকে সেকেন্ড অফিসার বিমল আইসেন ওনার লোকের কথা বলে দেখাশুনো তার মৃত্যুদেরকে বাড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। On Tuesday morning, the child parents, family members and villagers were deeply saddened and devastated for losing a 2 years and 7 months old child. Bureau Report, Chini Khorang. The price rate of several vegetables and food items has been increasing rapidly, which is why the Sadar Sub-Divisional Administrative and Enforcement Team of Food Department has raided in many shops at Maharganj Market on Tuesday. However, the Sub-Divisional Food Controller Pradeep Kumar Bhaumik was not able to respond to the question on how many days more will be needed to decrease the price rate of chilies, ginger, tomato and other vegetables. The price rate of several vegetables and food items has been increasing rapidly across the state. The price rate of green chili has increased to 400 rupees per kg, 300 rupees per kg ginger and tomato 100 rupees. The price rate of the food item also differ from one market to another. The price rate of the vegetable has been increased by their own wish. The market committee has no more control over the situation. No initiative has been taken from the side of food department. At last, there is no other choice rather return home with empty bag.
As such situation, the Sadar Sub-Divisional Administrative and Enforcement Team of Food Department has raided many shops at Maharajganj Market on Tuesday. However, the Sub-Divisional Food Controller Pradeep Kumar Bhaumik was not able to respond to the question on how many days more will be needed to decrease the price rate of chilies, ginger, tomato and other vegetables. আসলে আমাদের খাদ্য অধিকর্তা নির্মল অধিকারী স্যারে কালকে আমাদেরকে তারা ফোন করেছিল উনি যে বাজারে যে সবজির দাম বিশেষ করে কাঁচা লঙ্কা আলু পেঁয়াজ টমেটো এটা ঊর্ধ্বমুখী সেটা যাচাই করার জন্য আমাদের সদর মহকুমা শাসকের অধীন আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম আগে থেকেই গড়া আছে তো আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম সহকারে আজকে আমরা মহারাজগঞ্জ বাজারে পরিদর্শন করে আমরা অনেক কাঁচামালের দোকান যেমন আলু পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা আদা টমেটো ইত্যাদির দোকান আমরা ভিজিট করলাম সর্বশেষে এই মুদির দোকানখানেও ভিজিট করলাম এখানে ভিজিট করে দেখলাম ওনার যে বাটখারার যে মাপনের জিনিস সেটা যেটা রেনু থাকার কথা সেটাও রেনু নাই তাছাড়া ওনার দোকানে আচার এবং সরষার তেল এক্সপায়ারি পাওয়া গেছে তাছাড়া ফুড স্টাফ লাইসেন্সও নাই ওনার যে সার্টিফিকেটটা আমরা সিজ করলাম আমাদের এসডিএম অফিসে যাওয়ার জন্য বললাম ওনাকে নোটিশ জারি করা হবে তারপরে এসডিএম স্যারের কন্ট্রোল অর্ডার মোতাবেক যা অ্যাকশান নেওয়া নেবে তো মূলত আজকে অভিযানের মূল লক্ষ্য সবজি বাজার পরিদর্শন করে মূল্য যাচাই করা তো এটা যাচাই করে দেখলাম 2-3 দিন আগে যে আলু পেঁয়াজ বা মরিচ আদা বা টমেটো যা রেট ছিল আজকে রেটটা তার থেকে একটু নামা আছে এবং তাদের সাথে কথা বলে যে ব্যাপারটা বোঝা গেল সে মাল বাজার অ্যাভেলেবেল আছে রাস্তাতে আনার কোনো অসুবিধা নাই আজকে টমেটো পাইকারি 80 টাকা বিক্রি হচ্ছে আর খুচরা 100 টাকা বিক্রি হচ্ছে মরিচ যেটা বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে 80 টাকা থেকে 120 টাকা থেকে 150 টাকা কেজি অবধি আছে আর খুচরা 25 টাকা থেকে 30 টাকা সব পর্যন্ত আছে এতদিন যে দামটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল কি কারণটাই মূলত কি কারণে ছিল তারা তো এই ব্যাপারে কিছু বলছে না হ্যাঁ কিছু তারা স্পেসিফিক কিছু বলতে পারছে না শুধু বলছিল যে মালটার যোগান একটু কম ছিল তারা স্পেসিফিক হিসাবে এই কথাই বলছে এই কারণে যোগানটা কম তারা এটা বলতে পারে এমনি কথা কালকের থেকে সেটা রেগুলার হয়ে গেছে সমিতির সঙ্গে এমন কোনো কথা হয়েছে আজকে সমিতির সাথে কথা হয়েছে তারা আমাদের অভিযান দেখে তারা বলল যে আমরা আপনাদের সাথে বসবো কোন জায়গায় ত্রুটি আছে সেই জিনিসটা দেখবো এটা আলোচনার মাধ্যমে সেটা শেষ করব সবসময় ওরা আমাদের কোঅপারেশন করে আমরা এখনও ওদের যে কেন্দ্রীয় অফিস আছে আমরা মিলিত হব বৈঠক করব যাতে বাজারের মূল্যটা নিম্নমুখী হয় জনগণ যাতে সুবিধা পায় সেদিকে আমরা নজর রাখি আর এমনিতে যে আপনি বললেন মরিচের রেটটা খুচরো বাজারে 250 থেকে 300 টাকা কেজি আছে সেটা কবে নাগাদ কমবে কিছু কথাবার্তা করে বলতে একটা স্পেসিফিক কিছু বলতে পারছি না তবে যা মোটিভ বুঝলাম যে আজকে বাজারে অনেক মরিচ এসে গেছে আগামী দিনে আরও বেশি করে আসবে আর চাহিদার থেকে যোগান যদি বেশি থাকে অটোমেটিক খুচরা মূল্য কমে যাবে আর কার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন এমনিতে আমরা বাজারে যখন ঢুকলাম একটা মা কালী মিষ্টান্ন ভান্ডার ঢুকলাম সেখানে আমরা কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের বদলা ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ইউজ করছে সেই অপরাধে তার সিলিন্ডারের আমরা সিজ করলাম আর এই মুদির দোকানে আসলাম সেখানেও আমরা বেশ অনিয়ম আমরা পেয়েছি ওনার বিরুদ্ধে আমরা রিপোর্ট করব কারণ সেবার নোটিশ জারি করব থ্যাংক ইউ On that day, the executives of Sadar Sub-Divisional Administrative and Enforcement Team of Food Department has sealed 2 shops on accounts of selling the expired goods and food items. Further, legal action will be taken in the name of shop owners. Reported by Pranav Pragatila, Chini Khorang. The ARD Department Minister Sudhanshu Das and Cooperative Department Minister Shukla Charan Nuatia has commenced the insulated road milk tanker that has a capacity of 5,000 litres by showing a green object through a program on Tuesday. AMC Mayor in Council Hiralal Devnath and Gomati Milk Producer Union Chairman Samir Das were present on the occasion. The Animal Resource Development Minister Sudhanshu Das has given the announcement to all the employees of the department for bringing a developmental change in the state through Gomati Dairy. The ARD Department Minister Sudhanshu Das and Cooperative Department Minister Shukla Charan Nuatia has commenced the insulated road milk tanker that has a capacity of 5,000 litres by showing a green object through a program on Tuesday in front of Gomati Dairy building at Indranagar.
AMC Mayor in Council Hiralal Devnath and Gomati Milk Producer Union Chairman Samir Das, Animal Resource Development Department Special Secretary K. Shashi Kumar, Department Principal Secretary B.S. Mishra were present on the occasion. আজকের যে অনুষ্ঠান এটার মূল ইস্যু হচ্ছে ইনসুলেটেড রোড মিল্ক ট্যাঙ্কার, অর্থাৎ দুধ যে তাপমাত্রায় ব্যবহারযোগ্য থাকে সেই তাপমাত্রাযুক্ত গাড়ি আমরা গোমতী ডায়েরি মিল্ক কোঅপারেটিভ সোসাইটিকে আমরা প্রদান করেছি ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে, মনে করুন আমাদের গোমতী জেলা, সিপাহী জেলা, খোয়াই জেলা কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে কৃষকদের কাছ থেকে দুধ কালেকশন করার পর এটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য যে টেম্পারেচারে দুধ ক্যারি করতে হয় সেই টেম্পারেচার অনেক সময় না থাকার কারণে দেখা যায় দুধ নষ্ট হতে পারে। তো এই কারণে আমাদের এই ট্যাঙ্কের মাধ্যমে আমরা যখন দুধটা ট্যাঙ্কে রাখবো, সেই ট্যাঙ্কে অর্থাৎ কোয়ালিটিযুক্ত টেম্পারেচার এই ট্যাঙ্কের মধ্যে থাকবে এবং কোনো সময় দুধ নষ্ট হবে না। ইভেন মনে করুন আগের দিনের যদি দুধ থেকেও থাকে সেটাকেও আমরা সেই ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখতে পারবো এবং নির্দিষ্ট স্থানে বা আমাদের কোঅপারেটিভ সোসাইটিতে আনতে আনতে যে সময় লাগবে সেই সময় যেন দুধ নষ্ট না হয় তার জন্য এই ট্যাঙ্কে আমরা ব্যবহার করছি। তো এতেই করে প্রথম কথা হচ্ছে যারা কৃষক আছেন আমরা তাদের ডোর স্টেপ থেকে দুধ কালেকশন করতে পারবো, তাদেরকে বাইরে যেতে হবে না, তাদেরকে দুধ নষ্ট হওয়ার চিন্তা করতে হবে না, সেটা আমরা ওই নির্দিষ্ট কনসার্ন এরিয়া থেকে আমরা কালেকশন করে আমরা কোঅপারেটিভ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো। এতে করে বিশেষ করে যারা দুধ উৎপাদনকারী কৃষক আছেন তাদের যেমন উপকার হবে, ঠিক তেমনি আমাদের গোমতী কোঅপারেটিভ সোসাইটি তারও অনেক বেশি উপকার হবে। এই জন্যই এই ট্যাঙ্কার আমরা আজ লঞ্চ করেছি। কত মিলিলিটার? এটা 5000 লিটার 5000 লিটার ক্যাপাসিটির ট্যাঙ্কার আমরা প্রদান করেছি। কতক্ষণ ফ্রিজ থাকবে স্যার? কতক্ষণ ফ্রিজ থাকবে? 24 আওয়ার্স ফ্রিজ রাখতে পারবো। এটা আপাতত আমরা ইনিশিয়ালি স্টার্ট করলাম, পরবর্তী সময় চাহিদা অনুযায়ী আমরা আরও গাড়ি বৃদ্ধি করব। This road milk tanker vehicle will go and collect milk from various villages across the state. The ARD Department Minister Sudhanshu Das states that with this initiative, the milk production will increase bigger in the state. Reported by Krishanov Mugatala, Chini Khorang. 90 kg dry weight was seized in the Tripura Sundari Express train on Tuesday morning. Likewise, 23 kg dry weight was caught in Rajdhani Express train on Monday night. The GRP police arrested 3 people at the incident. Police realized all the arrested people are from Bihar. The GRP police has once again caught a good quantity illegal items at the Badarghat rail station. 90 kg dry weight worth 3 lakh was seized in the Tripura Sundari Express train on Tuesday morning. However, the GRP police were not able to arrest any of them. Likewise, 23 kg dry weight was caught in Rajdhani Express train on Monday night. The GRP police arrested 3 people at the incident, 2 male and 1 female. Police realized all the arrested people are from Bihar. They were taken to the court by asking remand on Tuesday, says the GRP police. গতকাল রাজধানী এক্সপ্রেস যাওয়ার আগে সন্ধ্যাবেলা প্রায় 5টা সাড়ে 5টার দিকে আমরা বিহারের 3জন লোককে অ্যারেস্ট করেছি। ওদের সাথে গাঁজা আমরা পেয়েছি 23 কেজি গাঁজা, যার বাজার মূল্য হবে প্রায় 1 লাখ টাকা। 3 জনের নাম হচ্ছে গুঞ্জন কুমার, বান্টি কুমার আর গায়ত্রী দেবী। ওরা এখন আমাদের কাস্টডিতে আছে আর আমরা পুলিশ সীমা বিভিন্ন ওদের কোর্টে প্রেরণ করছি। আর ওদের সাথে কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো এখন আমরা ওই ভেরিফাই করছি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আজ ভোরবেলা ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস যাওয়ার ট্রাক মোড় থেকে 5:30টার দিকে আমরা এই 2টো ট্রাঙ্ক পেয়েছি, বড় ট্রাঙ্কের ভিতরে 90 কেজি গাঁজা পেয়েছি আমরা। 90 কেজি গাঁজার আনুমানিক মূল্য হবে প্রায় 3 লাখ টাকা। তো এগুলো আমরা বাজেয়াপ্ত করেছি। আমরা সঠিক ইনভেস্টিগেশন বর্তমানে চলছে। পরবর্তীতে
যা ইনফরমেশন বা আসামির ব্যাপারে যে ইনফরমেশন হবে আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। ট্রাঙ্ক ভর্তি কাউকে যারা যেগুলো পেয়েছেন এগুলোকে কাউকে আটক করতে পেরেছেন? ওই ট্রাঙ্ক সময় যে 90 কেজি পেয়েছি তাতে কাউকে আমরা আটক করতে পারিনি, সেটা ভেরিফিকেশন চলছে। ভালো করে দেখি, যদি আটক করি তাহলে আপনাদেরকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেব। ওই যে ট্রাঙ্কে যে লাগানো ছিল স্টিকার, এগুলো কি সত্যি নাকি? এখন তো এটা ভেরিফিকেশনের ম্যাটার, আমরা তো এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। এখানে অ্যাড্রেস দেখছি আমরা, দিল্লির একটা অ্যাড্রেস, আর এখানে হতেও পারে নাও হতে পারে, কনফার্মেশন তো জরুরি। আর এখানে হচ্ছে কনফার্মেশন হলেই কিছু বলা যাবে। আমরা ট্রেনের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করব, দেখে তারপরে ডিসিশন নিতে পারবো। এখন কিছু ডিসিশন নেওয়া যাচ্ছে না। একটা স্টিকার আমরা পেয়েছি, দেখা যাচ্ছে কোনো একটা দিল্লি একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে স্টিকার। আর যারা বিহার থেকে যাদেরকে অ্যারেস্ট করেছে আজ কি তাদের কোর্টে প্রেরণ করবেন নাকি? আজ বিহারের যে 3 জন আমরা অ্যারেস্ট করছি কালকে কেসটাতে, ওদেরকে আমরা আজই কোর্টে প্রেরণ করছি। আর পুলিশের মধ্যে জানিয়েছি, দেখি পরবর্তীতে আর কি ইনফরমেশন উঠে আসে আপনার আমরা পরবর্তীতে আপনাদের জানাবো। After they were taken to court after an FIR was filed under the Act of NDPS, the GRP police are now investigating the case on who else are in connection to them. Bureau Report, Chini Khorang. Sara Bharat Krishak Sabha, Upajati Ganamukti Parishad and Tripura Khet Mazdoor Union will be submitting a deputation on 15 demands to the Chief Minister on the coming 12 July. The State Secretary of Sara Bharat Krishak Sabha, Pavitra Kaur, and Upajati Ganamukti Parishad Secretary Radhacharan Debarma has given this information through a press meet on Tuesday. Sara Bharat Krishak Sabha, Upajati Ganamukti Parishad and Tripura Khet Mazdoor Union will be submitting a deputation on 15 demands to the Chief Minister on the coming 12 July. The rally will be started on that day from in front of Rabindra Bhavan. After that, they will end the rally of 3 organizations in front of Mahakaran. The State Secretary of Sara Bharat Krishak Sabha, Pavitra Kaur, has given this information through a press meet on Tuesday. The Upajati Ganamukti Parishad Secretary Radhacharan Debarma and Tripura Khet Mazdoor Union State Secretary Shamal De were present during the press meet. আমরা রাজ্যের কৃষকদের যে অবস্থা, জমিয়াদের যে অবস্থা, তাতে গোটা রাজ্যে একটা ভয়াবহ চিত্র আমাদের যুক্ত সভাতে উঠে এসেছে। গত 5 বছর এই সরকার ছিল, এই সরকার কৃষি, কৃষক এবং জুনিয়র উন্নয়নে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মাঠে যে কৃষি যেহেতু নাই, মাঠে কাজ নাই ক্ষেত মজুরের। কেন্দ্রীয় সরকারের যে একটা প্রকল্প, যে প্রকল্পেও গ্রামীণ গরিব মানুষ ক্ষেত মজুররা কাজ পেত, রেগা, এটার অবস্থাও সবচেয়ে সঙ্গীন। এই অবস্থা বিবেচনা করে আমরা 3টি সংগঠন যুক্তভাবে আপনাদের সামনে দিয়েছি আমরা 15 দাবি, কৃষক, জুনিয়া এবং ক্ষেত মজুরদের। তার সঙ্গে আমরা কিছু সাধারণ দাবিও যুক্ত করেছি, যেটা জনজীবনের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। তার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিধানসভার বাজেট অধিবেশন করে নোটিশ দিয়েছেন, সেই বাজেট অধিবেশনের সময়ে 12ই জুলাই আমরা গোটা রাজ্য থেকে কৃষক, ক্ষেত মজুর, জুনিয়াদের সংগঠিত করে আমরা একটি মিছিল সহকারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। সেইভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। পুলিশের 2টি সাব ডিভিশন, একটি সদর এবং বিধানসভা এলাকা যেটা পড়ে এলসিসি, 2 জায়গাতে আমরা প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য জানানোর জন্য আমরা চিঠি দিয়েছি। এবং আমরা আশা করছি সন্ত্রাস এখনো অব্যাহত আছে। গত 3 দিন আগেও আমাদের কৃষকদের একটি পাওয়ার টিলার জমিতে চাষ করার জন্য নিয়েছিল,
এটা সাধারণত রাত্রিবেলায় থাকে জমির পাড়েই, পাওয়ার টিলার তো কাঁধে করে নিয়ে আসা যায় না, এইটাকে পুলিয়ে দিয়েছে। অনেক জায়গায় কৃষক জমিতে নামতে পারছে না, জমিয়ারা জমে যেতে পারছে না, ক্ষেত মজুরদের বাছাই করে যারা আমাদের তাদেরকে রেগার কাজ দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আহ্বান করেছি রাজ্যের কৃষক জমিয়া ক্ষেত মজুরদের এই জমায়েতে সামিল হওয়ার জন্য। জমায়েতের জন্য আমরা রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখে 10:30টায় আমরা জমায়েতের সিদ্ধান্ত করেছি এবং সেখান থেকে মিছিল করে আমরা বিধানসভা অভিমুখে যাব এবং সেখান থেকে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই পরোয়া দাবি তুলে ধরব। কীভাবে সংক্ষেপে হলেও সব বিষয়টাই উনি ধরে তুলেছেন। এটা ঠিক যে জুনিয়া খ্যাত মজুর, তিন মজুর তাদের একটা হাহাকার অবস্থা চলছে। আসলে আমাদের রাজ্যে একটা সময়, বিশেষ করে ৭৮-এর আগে, গ্রামে কৃষকরা, বড় কৃষক বা মাঝারি কৃষকরা মুনি বলে একটা শব্দ আমাদের এখানে ছিল। শ্রমিকদের মুনি বলো, যারা মাসে মানে মাস চুক্তি কাজ করতেন, 6 মাস চুক্তিতে কাজ করতেন, তাদের মুনি বলা হতো। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই মুনি শব্দটা উঠেই গেছে। এখন বিজেপি আইপিপি জোট সরকার আসার পর আমরা গত কিছুদিন আগে খেদাছড়া দামছড়াতে গেলাম। সেখানে দামছড়া 13টা পুলিশ কমিটি এলাকার লোকজন মিজোরামে গিয়ে সেখানে মুনি খাটছে। আমি বললাম, এটা তো দিনমজুরের কাজ করছে, দিনমজুর হতে পারে না, তারা আমাদেরকে মুনি হিসাবেই ট্রিট করছে। এখন 2 মাসের জন্য, 6 মাসের জন্য একেবারে আইচল ছাড়িয়ে প্রায় মণিপুর বর্ডার কাছাকাছি পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। রাস্তাতে 1 দিন 2 দিন থেকে ঘুমিয়ে তারপরে সেখানে যেতে হচ্ছে। একেবারে কাজের আকাল চলছে। সেখানে ঘরে এখন 15-16 দিনের জায়গাতে কাজ হয়েছে, জুম চাষ হয়নি, ফলে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলছে। কাজে আমরা দাবি করছি এখানে 200 দিনের কথা আমরা বলছি, কিন্তু 200 দিন কোথায় হবে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো এবার রেগার যে বাজেটটাই তো কমিয়ে দিয়েছে। যেখানে গত বছর 2022-23-এ 89,000 কোটি টাকা ছিল, এটা করেছে 60,000 কোটি টাকা, 29,000 কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছে। আমরা দেখেছি রাজ্য সরকার একইভাবে গত বছর পর্যন্ত যেখানে 325 কোটি টাকা রাবার মানে আপনার রাগার বাজেট হয়েছিল, এবার এটাকে কমিয়ে 250 কোটি টাকা করেছে, মানে 75 কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছে। তাহলে 200 দিন কী করে হবে? 200 দিন কী করে হবে? এবং রাগাতে যারা কাজ করছেন তারা বিশেষ করে মণ্ডলের লোকজন, কোথাও কোথাও ত্রিপুরা মাথা, যারা ভিলেজ কমিটি, যারা পঞ্চায়েতে কাজ করাচ্ছে রেগার কাজ, সেখানে লিডার হয়ে যাচ্ছে 30 জন 40 জন একটা কাজে। ফলে আউটপুট বেসিসে যে পেমেন্টটা হয়, যেখানে 227 টাকা পাওয়ার কথা, সেখানে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 170 টাকা, 160 টাকা। কারণ ওই যারা কাজ করছে না লিডার, তাদের কাজেও ওই আউটপুটের মধ্যে হিসাব করতে গিয়ে তারা তাদের প্রাপ্যটা সেখানে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এরকম কোনো দিনই ছিল না। আসলে এটা বিশেষ করে সমতল এলাকা যেমন আছে, এডিসি এলাকায় আরও ব্যাপক, আরও বেশি আছে। কারণ ওখানে সমতল এলাকায় শুধু বিজেপি মণ্ডলে তারা সেখানে খাচ্ছে, আর ওখানে ডাবল সেখানে এই ইয়েটা চলছে। বিজেপি এবং মমতা বুথকে সেখানে এই ভিলেজ কমিটি যারা ইয়ে করছে, পরিচালনা করছে, তাদেরকে সেই অর্থ তারা সাধারণ মানুষের যারা এলাকাতে কাজ করছে তাদের সেখানে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে একটা এরপরে শুনেছেন বেশি বেশি কাজ দেওয়া হচ্ছে, ফলে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। জঙ্গলে আগের মতো জঙ্গলে যে সবজি টবজি এগুলো নাই। 5 কেজি বাস তুলতে গেলে এখন সারাদিন লাগে।
5 কেজি বাঁশকুড়েলের দাম কত? আগরতলা শহরে এখন 50 টাকা, তার মানে 250 টাকার বেশি হবে না। গাড়ি ভাড়া যদি এমনিতেই রাস্তাঘাটটা একেবারে শেষে, সেখানে গাড়ি ভাড়া দিয়ে টিয়ে একজন মানে জুনিয়া সেখানে বাঁশকুড়ুল বিক্রি করে যে খাবে, এটাও কিন্তু হচ্ছে না, এইরকম অবস্থা চলছে। এছাড়া এখানে কতগুলো পলিটিক্যাল দাবি আমরা রেখেছি। আসলে এখানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে, এখন দেখা গেছে বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা, এখন ত্রিপুরা মতো কনস্টিটিউশন সলিউশনের কথা বলছে, এগুলো এখন কি বলবো, ইঁদুরকে যেমন বিলাই যেরকমভাবে বিড়াল যেমন খেলে, এরকমভাবে এখন মাথাকে খেলছে বিজেপি। ফলে এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এডিসির কাছে যে অর্থ বরাদ্দের কথা, কোনো কিছুই সেখানে থাকছে না। সেই জায়গায় আমরা বলছি কনস্টিটিউশন সলিউশন একমাত্র হতে পারে এডিসিকে আরও কীভাবে সেখানে সংবিধানে সর্বোচ্চ যে ক্ষমতা প্রদান করার যে বিষয়বস্তু, যেটা আসলে সংবিধানে এটা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। আর ইতিমধ্যে একটা অলরেডি পার্লামেন্টে বিল উপস্থাপিত আছে, 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল, এটা আপাতত পাস করো। এরপরে যদি আরও সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়ার যদি থাকে, নিচেই সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে এটা ক্ষমতা প্রদানের কথাই আমরা বলছি। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নয়, এটা বিভাজনের দাবি, এবং এটা করে আসলে যারা করছে ওরাও বুঝতে পারছে এটা হবে না, এটা পলিটিক্যাল দাবি। কাজেই এগুলি আমরা বলছি আরও কীভাবে এখানকার এডিসিকে আরও শক্তিশালী করা যায়। The executives of Sara Bharat Krishak Sabha, Upajati Gana Mukti Parishad and Tripura Khet Mazdoor Union has requested to the executives of Communist Party to come and join the rally of 3 organizations to submit the deputation on 12th of July. Reported by Pranav Murugatala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. Two minor girls at the age of 4 years old named Elisha Rupini and Amy Debarma lost their lives on Tuesday morning when they went to bath in the pond nearby their house.
Both the child were taken to Telamra Hospital immediately after they got drawn. However, the doctor could not save their lives. A 2 years and 7-month-old child named Mima Jamatia drowned and passed away in the pond nearby their house on Tuesday morning. The family members took the child at the Amarpur hospital immediately after the child got drowned in the water. However, the doctor said the child passed away. Incident took place at Amarpur Kasko village. The price rate of several vegetables and food items has been increasing rapidly, which is why the Sadar Sub-Divisional Administrative and Enforcement Team of Food Department has raided in many shops at Maharganj Market on Tuesday. However, the Sub-Divisional Food Controller Pradeep Kumar Bhaumik was not able to respond to the question. The ARD Department Minister Sudhanshu Das and Cooperative Department Minister Shuklacharan Nuatia has commenced the insulated road milk tanker that has a capacity of 5,000 litres by showing a green object through a program on Tuesday. $90 kg dry weight was seized in the Tripura Sundari Express train on Tuesday morning. Likewise, 23 kg dry weight was caught in Rajdhani Express train on Monday night. The GRP police arrested 3 people at the incident. Sara Bharat Krishak Sabha, Upajati Ganamukti Parishad and Tripura Khet Mazdoor Union will be submitting a deputation on 15 demands to the Chief Minister on the coming 12 July. Bringing to you the news of the day. A thief was caught by the locals at Raghunathpur village on Tuesday afternoon. The thief himself admitted that he had to become a thief because he doesn't have money to buy drugs. Later, the local people has handed over the thief to Bishalgarh police. From the last few days, there has been thief cases in the village of Raghunathpur village. Likewise, on Tuesday afternoon, a thief was caught by the villagers when he was trying to steal a screw and pipe below the bridge. The thief himself admitted that he had to become a thief because he doesn't have money to buy drugs. Later, the local people has handed over the thief to Bishalgarh police. Similarly, there is another guy from the village who is in connection with him. However, he ran away after the police arrived in the village. কইরা সেরা তো এদিক দা চুরি করে সেদিক দা চুরি করে তারপরে আরে ফুলের লোয়াড়ি ফুল্লা ফুল্লা বেচছে তারপরে ওই অবশ্যই ওই শ্মশান থেকে এডি আনছে আইনা ব্যস্ত আছে কয়দিন ধরে এমন্ত্র করতেছে আজকে 5 মাস ধরে এমন্ত্র আজকে 5 মাস ধরে এমন্ত্র করতেছে মানে আপনারা কি বুঝতাছেন নেশার লাগি এরকম করতেছে নেশার লাগি এমন্ত্র করতেছে নাইলে আগে কইলাম খুবই ভালো আছে মিছা কথা কইয়া লাভ নাই হে কি একলা না এর লোক আরো আছে এর লোক তো কত ফুলাবানি থাকে মানে কতজনের নাম কমু তা আজকে পুলিশ কারে ধরছে ধরছে এটা এদিকের না ফুলাটা এদিকের মনে কোন দিকে দেব এটা কি তো বাড়ি কোনো ও চিনি না তাও চিনি না কয়জনরে ধরছে একজনরে নিছে কোন জায়গা থেকে ধরছে পুলিশ রঘুনাথপুর In the end, the police has brought the thief from the villagers to the Bishalgarh police station. Further, the police are now searching for the another thief who is also in connection to him. Bureau Report, Chini Khorang. The Tripura Youth Affairs and Sport Department Minister Tinku Roy has felicitated the award-winning sports participants who have participated in the Janjati Khel Mahotsav at Bhubaneswar, Odisha on Tuesday. AMC Deputy Mayor Monika Das Datta, IC Department Secretary Pradeep Chakraborty and DM Devpriya Bardhan were present on the occasion. The Janjati Khel Mahotsav at Bhubaneswar, Odisha was contested from the 9 June to 12 June. At that competition, few participants from Tripura has won the award.
On that account, the Tripura Youth Affairs and Sports Department Minister Tinku Roy has felicitated the award-winning sports participants who have participated in the Janjati Khel Mahotsav at Bhubaneswar, Odisha on Tuesday at Dashrath Dev State Sports Complex Center through a program. AMC Deputy Mayor Monica Das Datta, ICA Department Secretary Pradeep Chakrabarti and DM Devpriya Bardhan were present on the occasion. তোমরা যারা উড়িষ্যা থেকে গিয়েছিলে খেলায় সেখান থেকে যারা ভালো সম্মান নিয়ে ফিরেছে যারা বিভিন্ন স্তরে জয়ী হয়েছে সবাইকে আমরা অভিনন্দন জানাই আর আগামী দিন যেন ত্রিপুরার যে নাম আরো উজ্জ্বল হয় আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। একদম কথা বলবো যে আমরা ত্রিপুরাতে যারা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যারা খেলা শেখানোর সঙ্গে কোচ যারা রয়েছেন এবং যারা আমাদের দপ্তরে রয়েছে আমরা এই খেলাটাকে যেন সত্যিকারের খেলার জন্যই আমরা দেখি আমাদের থেকে অনেক ছোট মণিপুর রাজ্য যেখানে পপুলেশন আমাদের থেকে কম আর্থিকভাবেও আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে তারপরেও কিন্তু তারা আমাদের থেকে খেলাধুলায় অনেকখানি এগিয়ে চলছে। আমরা 2000 সেই 14-15 সালের গল্প নিয়ে আজও আমরা চলছি যে দীপা কর্মকার আমাদের অলিম্পিয়াড তো আমরা এর থেকে বেরোতে হবে অর্থাৎ আরও আমরা দীপা কর্মকারের মতো খেলোয়াড় চাই প্রত্যেক বছর যেন আসে আমাদের রাজ্যে আমরা সৌম্যা বর্মনের মতো খেলোয়াড় যেন আরও আমরা পাই তার জন্য আমাদের চেষ্টা আমাদের সেভাবে খেলা এগোতে হবে। আমাদের সরকার যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেগুলো করছে বা কেন্দ্র সরকারের সহায়তা যেগুলো হচ্ছে আমরা কোনো অবস্থাতেই আমরা বলতে পারি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে নেই। আজকে আমরা দেখি আমাদের রাজ্যে ফুটবল সিনথেটিক যে ট্রেকগুলো হয়েছে মাঠ হয়েছে সুইমিং পুল হচ্ছে বা অন্যান্য যে স্টেডিয়াম যেগুলো হয়েছে রাজ্যে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুব একটা আমরা পিছনে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সেরকম আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলো আমরা আমাদের মাননীয় সচিব আর আমি গিয়েছিলাম মণিপুরে সেখানে তাদের যে পরিকাঠামো খুব একটা উন্নয়ন পরিকাঠামো এরকম নয় কিন্তু আমরা এখান থেকে ভাবি আমরা যারা যে মণিপুর বোধহয় তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব উন্নয়ন করেছে তাদের ইনডোর হলটা যেখানে আমরা দেখলাম সেটা 25-30 বছর আগে হয়েছে। আমার কাছে যে ইনডোর হলটা রয়েছে এত আধুনিক হল সেখানে আধুনিক মানের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট রয়েছে আমাদের যতগুলো মাঠ রয়েছে সেগুলো আজকের দিনে ভালো মাঠ তৈরি হয়েছে। আর এই এরিয়াতে যে আমরা এখানে দেখলাম অ্যাথলেটিক যে গ্রাউন্ডটা সেটা হচ্ছে হকির জন্য একটা মাঠ হচ্ছে ফুটবল গ্রাউন্ডটা হবে আমরা সরকার কাজ করে চলছে কিন্তু আমরা যারা খেলাধুলার সঙ্গে যারা আছি যারা খেলাধুলা শেখাই বা আমরা কোচ যারা রয়েছে আমরাও যেন আমাদের মন থেকে খেলাটা এরকম নয় যে গাইড করে করা সম্ভব মন থেকে করতে হবে হৃদয় থেকে করতে হবে। হ্যাঁ আমরা রাজ্যের জন্য দেশের জন্য করতে চাই। আমাদের দেশ অনেক এগিয়েছে আজকে আমাদের দেশে দেখবেন যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা বাইরের থেকে আনতাম আজ থেকে 10-15 বছর আগেও আজ কিন্তু আমরা সেগুলো আনি না। এই যেমন আমরা দেখছি বন্দে ভারত ট্রেন একসময় আমাদের ভারতে এই কলকাতাতে যে মেট্রোটা চলে সেই মেট্রোটা জাপান থেকে এসছে আজ কিন্তু আর জাপান থেকে ট্রেন আনতে হয় না আজ আমাদের ভারতেই মেট্রোর কাজ হচ্ছে মেট্রো তৈরি হয়। মেট্রো শুধু তো হাই স্পিড ট্রেন বন্দে ভারতের মতো ট্রেন আমাদের ভারতে তৈরি হয়েছে যুদ্ধের বিমান তৈরি হচ্ছে হেলিকপ্টার তৈরি হচ্ছে ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে আর সমস্ত দেশ বিদেশে যত কর্পোরেট হাউসগুলো রয়েছে এই সিআইআই ব্যাংক হোক আইসিআই ব্যাংক হোক এইচডিএফসি ব্যাংক হোক এই ধরনের যত বড় ব্যাংকিং সেক্টরে যত দেখবেন সিইওরা রয়েছে তারা ভারতীয়রা রয়েছে। তো বিদেশের দেশে এবং বড় কর্পোরেট হাউসে আমাদের ভারতীয়রা তাদের একটা অন্যতম জায়গা স্থান করে নিয়েছে। একটা জায়গায় যেখানে আমরা একটু পিছিয়ে সেটা হলো খেলাধুলায়। আমরা যখন দেখি আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে কোনো খেলা হচ্ছে তখন আমরাও সেই উগান্ডা নাইজেরিয়া কেনিয়া তাদের সমসাময়িক স্তরে আমরা চলে যাই অথচ পৃথিবীর আজকে 5ম স্থানে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান বা আমরা আমাদের যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কী বলবো জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আজ আমরা সেইভাবে যদি আমাদের খেলাধুলাটাকেও আমাদের সেই ভাবনা এগোতে হবে যে আমরা বিশ্বর দরবারে আমাদেরকে 1 নম্বরে তখনই সম্ভব হবে যে সব স্তর থেকে যখন আমরা এগিয়ে যাব। তো খেলাধুলা আমরা একটু পিছিয়ে থাকলেও আমরা আমাদের প্রচেষ্টা যে আমরা যেন ভবিষ্যতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অলিম্পিকেও ভালো ভালো জায়গায় যেতে পারি ভালো ত্রিপুরা রাজ্যের নাম করতে পারি দেশের নাম করতে পারি সেই দিশায় যেন আমরা করি। Bureau Report, Chini Khorang. A 3-day workshop program was organized with the e-prison web portal at State Guest House on Tuesday. Minister Shantanu Chakma has inaugurated the program by lighting a candle.
A 3-day workshop program was organized with the e-prison web portal at State Guest House on Tuesday with the vision to digitalize the work and service of the State Central Jail. Minister Shantanu Chakma has inaugurated the program by lighting a candle. Jail Secretary Tapas Roy and IG Prisons Aditi Majumdar were also present. অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কারা দপ্তরের ইন্সপেক্টর জেনারেল প্রিজনস শ্রীমতী অদিতি এখানে ডিসকাশন করেছেন। তো আমি এটাই বলবো যে আমাদের যেহেতু জেল ডিপার্টমেন্ট সেটাকে আমাদের আমরা প্রত্যেকেই জানি সেটার অনেক নিয়ম আছে, সিস্টেম আছে, সেই রুল ফলো করে আমাদের করতে হয়। তো তার চেয়ে একটা যে আমাদের যে ই প্রিজন যে আমাদের সিস্টেম চালু সেই বিষয়টা আমাদের ক্ষেত্রে প্রথম যারা নতুন জেনেছেন অথবা নতুন যারা ট্রেনিং করছেন তাদের জন্য হয়তোবা কঠিন মনে হতে পারে। তো যে কোনো জিনিস নতুন প্রথমে কোনো আমরা যখন জানি না সেই বিষয়কে আমরা হয়তো সেটাকে কঠিন বলে মনে হয়, যখনই সেই কাজটাকে আমরা জেনে নিই বুঝে নিই তাহলে সেটা ইজিলি আমরা করতে পারি। তো ঠিক সেভাবে আমাদের কেন্দ্র সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে আমাদের ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে মাথায় রেখে কিভাবে সমস্ত ইন্ডিয়াকে ডিজিটাল করা যায় যাতে ইজিলি মানুষের প্রবলেমগুলো অতি দ্রুত সমাধান করা যায়। যেমন আজকে ধরুন এখানে আলোচনা হয়েছে যে ই প্রিজনের মাধ্যমে যে আমরা ধরুন আজকে আপনি আগরতলাতে আছেন, হয়তোবা আমার প্রয়োজন পড়ছে আমার দিল্লি কথা বলতে হবে অথবা আমার গ্রামে কথা বলতে হবে, তো ইজিলি আমরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা ইজিলি কথা বলতে পারি। তো ইজিলি আমরা কোনো একটা ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে, কোনোটা আমার পাবলিক রিলেটেড কোনো ধরনের আমার কোনো ছুটির জন্য কোনো একটা ইস্যুর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার যদি করতে চান তাহলে ই প্রিজন বেসিক আপনারা সবাই জানেন যারা কাজ করেন যে বেসিক যে Bureau Report, Chini Khorang. The students of TSU and SFI organization had conducted a protest in front of Higher Secondary Director Office on the account of increasing the admission fees of all the degree colleges across the state. The Secretary of SFI, Sandeepan Deep, and Secretary of TSU, Sujit Tripura were present. The admission fees of degree college all over the state has been increased this year. However, for what reason the administration has increased the fees? With that question, the student of TSU and SFI organization had conducted a protest in front of Higher Secondary Director Office on the account of increasing the admission fees of all the degree colleges across the state. The Secretary of SFI, Sandeepan Deep, and Secretary of TSU, Sujit Tripura, and other members of SFI and TSU were present, which is why the TSU and SFI organization has demanded to reduce the admission fees of all the degree colleges around the state. আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে এসেছি। আমরা গতকালকেই সময় চেয়েছিলাম, আজকে ওনার সাথে দেখা করতে চাই, কিন্তু দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে উনি রাজ্যে নেই, কাজেই দেখা করতে পারবেন না। আমরা বলেছিলাম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি আছেন ওনার সাথে আমরা কথা বলতে চাই, কিন্তু জানানো হয়েছে ব্যস্ত রয়েছেন, 7 তারিখের আগে কথা বলার সুযোগ হবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যের মধ্যে বিজেপি সরকার আসার পর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উপর এবং সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটা নির্মম আক্রমণ নেমে এসছে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কলেজ ডেভেলপমেন্ট ফির নাম করে প্রথম সেমিস্টার পিছু 100 টাকা করে ছাত্রছাত্রীদের থেকে আদায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলাম, রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিলাম, লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম, কিন্তু বিজেপি সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেদিন টনক নড়েনি, তারা এটা নিয়ে যাচ্ছেন এখনো। এবছর সবথেকে বেশি নিন্দনীয় যেটা, ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি যেটা প্রণয়ন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পেছনের দরজা দিয়ে, সেটা বাস্তবায়িত করবার জন্য এই রাজ্যের সরকার একেবারে শঙ্খ নিনাদ বাজিয়ে
তারা আবাহন করলেন এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সূচনা নাকি ঘটবে এরকম কথাবার্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠান করে বললেন এবং বলেছেন যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্যে এরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এর মধ্যে দিয়েই পরিবর্তন সংঘটিত করবেন। কিন্তু কোন পরিবর্তন সংঘটিত করবেন তার আজকে খুল্লা চেহারা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কলেজে ভর্তির যে ফি তার 3 গুণ এবছর বেড়ে গেছে। গত বছর পর্যন্ত 300 টাকার কিছু বেশি দিলে পরে কলেজে ভর্তি হওয়া যেত, কিন্তু এবছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটা 962 টাকা হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রেশন ফি বাদ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি যুক্ত করলে এটা আরও বড় অঙ্ক গিয়ে দাঁড়াবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে এই রাজ্যের মধ্যে যারা গরিব প্রান্তিক এলাকার ছাত্রছাত্রী তাদের মা বাবা এই অর্থ কোথা থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সরবরাহ করবেন বা দেবেন। তার সঙ্গে প্রশ্ন হচ্ছে তফসিলি জাতি তফসিলি উপজাতি এই রাজ্যের যারা খানিকটা পিছিয়ে পড়া অংশ, যে অংশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কলেজে যাওয়াটাই হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জ, সেই ছেলে মেয়েগুলি পড়াশোনা কিভাবে করবেন সেই রকম একটা অবস্থা এই রাজ্যের সরকার তৈরি করেছে। আমাদের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যিনি, উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আসলে ওনার মাথা ভারী হয়ে আছে। অনেক দপ্তরের মুখিয়া উনি মন্ত্রিত্ব করছেন, সমস্ত বড় দপ্তর ওনার তত্ত্বাবধানে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর নিয়ে উনি কতটা ভাবছেন এটা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহ আছে। এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষানীতির নাম করে যে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, পরিকাঠামো ছাড়া যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসের জন্যে একটা নূতন অবস্থা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, তাতে সংকট আগামী দিনে আরও ঘনীভূত হতে বাধ্য। এবং সামগ্রিকভাবেই এই যে ফি বৃদ্ধি করা এটা আমরা মনে করি সূচনা মাত্র। এখন আমরা বলতে এসেছি যে এই ফি যদি প্রত্যাহার না করা হয়, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা, অভিভাবকেরা, শিক্ষক শিক্ষিকা মহল সমস্ত অংশের মানুষকে যুক্ত করেই নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির যে প্রভাব এর বিরুদ্ধে লড়াই এবং এর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উপর শিক্ষার উপর যে ভয়াবহ আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য এসএফআই প্রস্তুত আছে। আমরা শিক্ষা দপ্তরে ঢুকবো, আমরা আমাদের কথা বলার চেষ্টা করব। যদি না শুনেন আমরা এই বধিরের কানে আমরা চিৎকার করেই আওয়াজ শোনানোর চেষ্টা করব। এই কথা বলার জন্যেই আজকে মূলত আমরা এখানে এসেছি, আমাদের কথা আমরা বলার চেষ্টা করব। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.